اگر ملت بیدار ہے تو ملت کا امتحان 6-7 مہینے کے بعد ہونے والا ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ بازار میں آ نکلا ہے۔ اس قوم کی آزادی میں کسی باہر والے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جب مٹا کر رکھ دے گا تمہیں ختم کر کے رکھ دے گا، اس سے پہلے ہمارا حقوق دے دو۔ مولا علی نے کہا تھا کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا، ظالموں کے دشمن بن کے رہنا، مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا۔ ہمارے شہید قائد کہا کرتے تھے ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں، خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. اب میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں برادر شکیل سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. آیا میری زبان پہ مولا حسن کا نام ایسا لگا کہ آ گیا کل پنجتن کا نام دل نسل معاویہ کا لرزتا ہے دوستو لیتا ہے دل میں جب وہ کسی بت شکن کا نام. کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید علی رضوی صاحب سے، مجلس وحدت المسلمین بلتستان ڈویژن کے سیکرٹری جنرل، کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں. آج کا یہ عظیم اجتماع، یہ طاغوت شکن اجتماع، یہ انقلاب آفرین اجتماع دشمنوں کو معلوم ہونا چاہیے، ظالمین کو معلوم ہونا چاہیے، مغروروں کو معلوم ہونا چاہیے، متکبرین کو معلوم ہونا چاہیے. اب مظلومین بیدار ہو چکے ہیں، اب محرومین بیدار ہو چکے ہیں، اب علماء بیدار ہو چکے ہیں، علماء کے ساتھ ساتھ عوام اور جوان بیدار ہو چکے ہیں. اب کسی ظالم کو محروموں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. اب کسی کرپٹ حکمران کو کرپشن کی طرف بڑھنے نہیں دیں گے. اب ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. اب پاکستان کی طرف، گلگت بلتستان کی طرف، اسلامی حکومت کی طرف کسی دہشت گرد کو، کسی ظالم کو، کسی دشمن کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے. ہاں، اب تعلیمی میدان میں کسی کو کرپشن کرنے نہیں دیں گے. یہ قوم متفق ہو چکے ہیں، یہ قوم بیدار ہے، یہ قوم متحد ہے. علماء کی حکم پہ یہ قوم ہر قدم بڑھانے کے لیے تیار ہے. یہ قوم بیدار علماء پر اعتماد کرتے ہیں. یہ قوم مجلس وحدت پر اعتماد کرتے ہیں. یہ قوم مجلس وحدت کے پلیٹ فارم اور پرچم تلے جمع ہو چکے ہیں.
ہم نے وحدت کا نعرہ لگایا ہے. سنو یادگار چوک سکردو سے نعرہ بلند ہو رہا ہے. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا. بیداری ملت اور استحکام پاکستان کے اس عظیم الشان اجتماع، لاکھوں کے اجتماع نے عوام پر اپنے اعتماد کا یہاں پہ اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کے طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ اٹھے گی تو اس کے آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا. پاکستان کی طرف کوئی غلط ہاتھ اٹھے تو ان کے ہاتھوں کو توڑ دیں گے. ہاں، پاکستان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اہل بیت کے شان کی حفاظت کے لیے یہاں پہ ہم اعلان کرتے ہیں، علماء جو بھی پیغام دے گا، سیاسی پیغام ہو، مذہبی پیغام ہو، اقتصادی پیغام ہو، علماء کے ہر پیغام پر لبیک کہیں گے یہ اجتماع. انشاءاللہ پاکستان میں جس عالم دین نے قدم اٹھایا وہ ناصر ملت ہے، وہ قائد وحدت ہے، وہ حامی نصر اللہ، وہ یاور نصر اللہ، وہ فرزند خامنئی، وہ جان نثار خامنئی، جس کی قیادت میں ملت جعفریہ وحدت کے ایک تسبیح میں جمع ہو چکے ہیں، ایک پرچم تلے جمع ہو چکے ہیں. آج پورا گلگت بلتستان کے عوام قائد وحدت، بلکہ یہ کہوں قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ہر حکم پہ قربانی دینے کے لیے تیار رہنی ہے. دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے فریاد کرو، انشاءاللہ ہمارا مقصد پورا ہوگا. ظالموں کے ایوانوں میں زلزلہ آئے گا. دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے فریاد کرو، لبیک یا حسین، لبیک. میں ملتمس ہوں مولانا محمد اسحاق ثاقب صاحب سے کہ وہ مسلک نوربخشیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس جلسے سے خطاب فرمائیں. اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، وحدت کا اظہار کرتے ہوئے، لبیک یا حسین. اہل بلتستان کی طرف سے بالعموم اور امامیہ صوفیہ نوربخشیہ کی طرف سے بالخصوص آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. اور ثانیاً آپ تمام مہمانان عزیز وقار کو صوفیہ امامیہ نوربخشیہ کی طرف سے سرزمین بلتستان آمد پر دل کی اتاہ گہرائیوں سے اہلاً سہلاً مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں. جتنے بھی غاصبوں، لٹیروں اور ظالموں کے خلاف ہے وہ سب کے سب حق پرست بن کر یکجا ہو کر اللہ پاک کی اس آواز حق پر لبیک کہتے ہوئے کہ ہم ایک ہے ظالم کے خلاف، ہم ایک ہے کرپٹڈ حکمرانوں کے خلاف، ہم ایک ہے غاصبوں کے خلاف، ہم ایک ہیں ہر لحاظ سے اس قوم پر، اس ملت پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کو مٹانے کے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے انشاءاللہ الرحمن العزیز ہم سب ایک ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس اتحاد کو، اس بیداری کی جو سلسلہ جو چلا ہے، واقعاً ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس سے بڑی بیداری کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے. واقعاً اب اہل بلتستان کے عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام بیدار ہو چکے ہیں، لوگوں میں بیداری کی لہر آ چکی ہے. انشاءاللہ الرحمن العزیز کہ یہ بیداری اپنی منطقی انجام تک پہنچا کر ظالموں کو، لٹیروں کو، غاصبوں کو اور کرپٹڈ ہر لحاظ سے اس قوم پر قبضہ کیے ہوئے سیاستدانوں کے ناک میں دم کر کے انشاءاللہ الرحمن ہم دم لیں گے. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ملت بلتستان بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق فرقہ متحد ہو چکی ہے. ہمارے اس جلسے میں
جناب مولانا حافظ بلال زبیری صاحب اہل سنت بلتستان کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لا چکے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس جلسے سے مختصراً خطاب فرمائیں۔ جناب مولانا حافظ بلال زبیری صاحب اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اور وحدت کا اظہار کرتے ہوئے میرے شعار کا جواب دیں، لبیک یا رسول اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سرزمین بیعین بلتستان کے عوام نے جس طرح پاکستان سے واحدانہ محبت کی بنا پر اپنے مدد آپ کے تحت اس سرزمین کو ڈوگرا جیسے سامراج اور ہندوستان جیسے سامراج بلکہ ہندو سے آزاد کرا کر اس خطے کو پاکستان کے جولی میں ڈالا اور پاکستان کو تحفتاً پیش کیا، لیکن افسوس اور مقام افسوس کی بات یہ ہے 66 سال کے بعد اس پرامن خطے کو جہاں نہ شیعہ سنی مسئلہ ہے، نہ وہابی دیوبندی مسئلہ ہے، نہ دیگر کوئی اور کی فرقے کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس سرزمین کے عوام کو جو محب الوطن ہے اور اسلام کی شدائی ہے، پاکستان کے سپاہی ہے، ان کو اس قدر مسلسل نظر انداز کر کے یہاں کے لوگوں کے حقوق کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے 66 سال سے، وہ بھونڈا مذاق یہاں کے عوام کی جذبات کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے، وہ انتہائی افسوس کی مقام ہے۔ پاکستان کے ارباب حکومت اور ناردرن ایریا کے وہ نااہل انتظامیہ، تم سن لو، آج اس جلسے کی جو لوگ جمع غفیر اور ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر تمہیں یہ بات کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے، تم فوری طور پر ہمارے حقوق ہمارے دہلیز پر پہنچا دو، ورنہ یہاں ایسا بڑا سیلابی اور طوفان اٹھے گا جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے ایوان ہلا کر رکھ دے گا، تمہیں مٹا کر رکھ دے گا، تمہیں ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس سے پہلے ہمارا حقوق دے دو، ہمیں بیعین سرزمین مت رکھو، ہمارے شراکت کا فیصلہ کر دو۔ ہم کیا ہے؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم کیا ہے؟ لیکن ہم غیور بستی ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم پرامن خطے میں رہتا ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ نہ شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی دہشت گرد طالبان کا کوئی مسئلہ ہے۔ یہاں پر ہم تمام طالبان کو، تمام دہشت گردوں کو، تمام لسانی تنظیموں کو ریجیکٹ کرتا ہوں، ان کو کنڈم کرتا ہوں۔ اس کی زمین پر ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی یہاں نہیں آ سکتا۔ تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب نیر عباس حجت الاسلام والمسلمین، نیر عباس مصطفی صاحب سیکرٹری جنرل گلگت بلتستان سے کہ وہ اس جلسے سے خطاب فرمائیں۔ جب دشمن اسلام، دشمن پاکستان مر جائے گا، ڈر جائے گا، یہاں سے فنا ہو جائے گا، تو پھر یہ دشمن اسلام پاکستان کی موت استحکام پاکستان کا ضامن ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان مستحکم رہے تو یاد رکھو ملت کو بیدار رہنا بہت ضروری ہے، اور ملت بیدار ہو جائے تو خدا کی قسم پھر ملت کی سیاسی قیادت کے لیے کبھی کوئی ایسا حاکم نہیں آئے گا جو الف بے بھی نہیں جانتا۔ اگر ملت بیدار ہو جائے تو ملت کی بیداری کا یہ ثبوت ہوگا کہ کل ملت بیدار ملت
जब अपना वोट किसी को दे तो ये देख कर दे कि ये जाकर, आज मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अभी ज्यादा ये तकरीर में नहीं करूँगा क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मैं 2 बातें अर्ज करके आपके ज़हमतें, अगर मिल्लत देखे, अगर मिल्लत बेदार है तो मिल्लत का इम्तिहान 6-7 महीने के बाद होने वाला है। अगर मिल्लत बेदार है तो कभी ऐसे को अपना लीडर मत बनाए, कभी ऐसे को आगे असेंबली तक मत भेजें जो जाकर अगर आपके मुंह से नवाला छीन ले तो आपके साथ खड़ा होने के बजाय बाहर बैठकर कहता है ये धरने खत्म करो, मैं डंडे पर सोऊंगा। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद ये अवाम होगी और आपका गरीबान होगा इंशाअल्लाह ताला। लब्बैक या हुसैन। आज गिलगित बल्तिस्तान में जो डिवाइड एंड रूल का पुराना इस्तेमारी फार्मूला चल रहा था उसको भी हमने खत्म कर दिया है। आज न फकत अहले सुन्नत बल्कि देवबंदी और जितने भी मसलकें थी उनके मस्जिदें एक दूसरों के लिए इनके दरवाजे खुले हैं। 4 करोड़ पैसे खर्च हुए, लेकिन इसी सब्सिडी के लिए हजारों लोग गिलगित में देवबंद यानी देवबंद, अहले सुन्नत, बरेलवी, इस्माइलिया सब इकट्ठे थे। एक पाई भी हमने हुकूमत से मांगा नहीं था। तो तुम्हें हमें अवार्ड देना चाहिए था। तो अखबारों में तुम हमें धमकियां देकर तुमने साबित किया लड़ाने वाले तुम हो। इंशाअल्लाह मिल्लत बेदार हो चुकी है, अब हम नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो जालिम के खिलाफ लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर मजलूम पाकिस्तानी ये सोचने पर हक बजानिब है कि हजारों बल्कि लाखों पाकिस्तानियों के खून में जिनके हाथ रंगे हुए हैं उनके खिलाफ एक बात कोई क्यों नहीं करता। उनसे मोहब्बत की पींगे क्यों बढ़ाई जाती है, क्यों उनके साथ बातचीत की बात होती है। दहशतगर्द का कोई मजहब, कोई कौमियत नहीं होती। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है। और बार बार ये बात कहा जाता है कि पाकिस्तान में फिरकावारियत है। बार बार टीवी एंकर्स आके ये बात करते हैं। खुदा की कसम पाकिस्तान में कोई फिरकावारियत नहीं। अगर फिरकावारियत होती तो आज हर मकतबे फिक्र के लोग यहाँ मौजूद ना होते। एक तरफा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को आप ये नहीं कह सकते कि फिरकावारियत हो रही है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। हमने हमेशा दहशतगर्दों की मजम्मत की है, करते रहेंगे, क़यामत तक करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह आप अपने वोट से इस इलाके की तकदीर बदल कर न सिर्फ अपने हकूक़ हासिल करेंगे बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने से हर दहशतगर्द का खात्मा करके दम लेंगे इंशाअल्लाह हम सब। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मुजफ्फर रेले से गुजारिश करूंगा कि वहाँ के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तसर खिताब फरमाएं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि 70 सालों से इस खित्ते को जानबूझकर न सिर्फ मुतराज़ा बनाया गया और इसको बेआइन भी रखा गया है। सवाल यह पैदा होता है कि 70 सालों के बाद वो बेटा जवान हुआ है जिसके बाद ने उसके कान में ये कहा था पैदा होते ही कि तुम पाकिस्तानी हो। आज एक शिनाख्ती कार्ड के सहारे पर किसी को कोई किसी मुल्क का बाशिंदा नहीं बनाया जा सकता। तुम खाते जाओ, हम देखते जाएंगे। ये पैमाना भी खत्म हो गया है। नए सिरे से चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ नए सिरे से रिश्ते कायम करने की जरूरत है। उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूंगा, कुनू मा सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। अगर मेरी बात आपको सच्ची लगती है तो खुदा के वास्ते इन गरीबों की असेंबली के अंदर नुमाइंदगी करें, इन गरीबों की मीडिया के अंदर नुमाइंदगी करें। और आज ये आलम है कि मिल्लत का शहराजा बिखरा हुआ है, बात बात की बोलियां बोली जा रही हैं। हर आदमी अपने 2 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मुत्तहिदा मजलिस अमल को, वहदत मुस्लिमीन को और एक्शन कमेटी को, जिसके अंदर MQM, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के साथी, जिसके अंदर नून लीग के वर्कर, जिसके अंदर नेशनलिस्ट वर्कर, सब ने मिलजुल कर काम किया। और आपने जो अजीम कामयाबी हासिल की अपने इत्तेहाद से, अपनी यूनिटी से, उसके लिए मैं क्यों ना बल्तिस्तान के इन सबूतों को, इन अनजनों को
میں سلوٹ پیش کروں، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی یکجہتی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس صبر و تحمل سے موجودہ وقت کے ظالم حکمرانوں سے اپنا مدعا منوایا، اس کے لیے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ آپ کے جذبات، یہ آپ کی صلاحیتیں جاری و ساری رکھی تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ حکمران خود آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہو۔ میں اس وقت علماء کرام سے خصوصی طور پر یہ استدعا کرنا چاہوں گا کہ یہاں کے حالات کے پیش نظر، بین الاقوامی حالات کے پیش نظر، امریکہ کی نظریں بھی ادھر ہیں، چائنا کی نظریں بھی ادھر ہیں، انڈیا کی نظریں بھی ادھر ہیں، ایک ایسا لائحہ عمل طے کیا جائے، ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جائے جس سے واقعی پاکستان مستحکم ہو۔ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب تک گلگت بلتستان مستحکم نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا ہے۔ حسینیت کے ایک اور سچے سپاہی کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، سید جواد الحسن کاظمی، ڈپٹی چیئرمین سنی اتحاد کونسل، کہ وہ یہاں تشریف لائے اور بلتستان کے اس تاریخی دھرنے سے خطاب فرمائے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ محض اتوار کے دن عبادت کے لیے پہننے والا لباس نہیں ہے کہ جسے اس عبادت کے لیے پہنا اور پھر اتار کر رکھ دیا، بلکہ اسلام انسانوں کو ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو کیسے گزارنا ہے یہ بتاتا ہے، اور اسلام مکمل ضابطۂ حیات اور زندگی کی ایک ایک سانس کے بسر ہونے کا نام ہے۔ برادران وقار، مذہب کے اندر، اسلام کے اندر سیاست اور مذہب کے جدا جدا ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام ایسی کسی ریاست کی تصویر نہیں بناتا کہ جس میں مسجد کا امام مذہب کے بارے میں فتویٰ دینے والا اور ریاست کا انتظام چلانے والا کوئی الگ شخص ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں ریاست مدینہ کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو اللہ کی طرف سے ان کی زندگی کے گزارنے کے لیے جو طور طریقے بتائے جا رہے ہیں ان تعلیمات کی قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد کا خون، ہماری جوانیاں، ہماری عصمتیں اس ملک کے قیام کے لیے کام آئی ہیں۔ برادران وقار، یاد رکھو، آج جس نہج پر ہم کھڑے ہیں، اگر میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا اور اپنا کردار ادا نہ کیا تو خدا نہ خواستہ، شاعر نے کہا تھا، سکوت صحرا میں بسنے والوں، یہ موسموں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اب میں ملتمس ہوں منقبت پیش کرنے کے لیے برادر شاہد حسین سے کہ وہ یہاں آئے اور منقبت پیش کریں۔ مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ مومنوں کو مبارک علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی۔ موت تیرے محب کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی، آ
तबर्राही वल्लाह क्या चीज़ है, हमको अग़यार से दुश्मनी आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की। इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की। मेरे मौला में कुर्बान तेरे इश्क के, सिफ्त जाफर को भी शायरी आ गई। मोमिनों को मुबारक अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं मुल्तमिस हूँ मरकजी सेक्रेटरी सियासियात मजलिस वहदत मुस्लिमीन सईद नासिर शिराजी से कि वो यहाँ आए और इस तारीखी जलसे से खिताब फरमाए। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन है, सिंध महरान वादी महरान की सरजमीन है, बलूचिस्तान जहाँ से सुई गैस निकलती है, खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से मादनियात निकलती हैं, खैबर पख्तूनख्वा मादनियात का इलाका, बलूचिस्तान सुई गैस का इलाका, पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन, सिंध वादी महरान की सरजमीन। मैं इन सारी सरजमीनों को जमा करें, उनके वसाइल को जमा करें, उनकी सलाहियतों को जमा करें, तो आपको पता चलेगा ये 5 दरिया 5 नहीं रहते हैं जब तक गिलगित बल्तिस्तान के नाले उनको सैराब न करें। ये वादी महरान नहीं रहती है जब तक ये आपके ग्लेशियर उनको पानी फराम ना करें। तुम हमें ये कहते हो कि खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स हैं, मादनियात हैं। आओ, ये सोने से भरे हुए पहाड़ हैं, इनका सीना तो चाक करो, लेकिन ये चाक उस वक्त होगा जब इस सीने का हक, इनके अंदर मादनियात का हक इस सरजमीन के बासियों को पहले मिलेगा और किसी और को बाद में मिलेगा। ये गिलगित बल्तिस्तान कोई मामूली सरजमीन है? ये गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के बुलंद तरीन चोटियों की सरजमीन है, दुनिया के बुलंद तरीन ग्लेशियर की सरजमीन है, दुनिया के बुलंद तरीन मैदानों की सरजमीन है। मैं अगर यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, दुनिया के बुलंद तरीन हौसलों की सरजमीन है। तुम कहते हो और तुम्हारा एक चीफ सेक्रेटरी खड़ा होकर कहता है इन्हें हुकूमत का हक नहीं है, ये जानते नहीं है हुकूमत कैसे कर रही हैं, ये अभी अकली तौर पे बालग नहीं हुए। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बालग हो, तुम अकली तौर पे बड़े मैच्योर हो, तुम हक़ हुकूमत रखते हो, बताओ कारगिल किसने बचाया था? बताओ द्रास किसने बचाया था? तुम हमें जवाब दो। आधा पाकिस्तान हमने ये खित्ता अपने बजोरे बाजू से, अपनी कुव्वत से, अपने अल्लाह पर एतमाद करते हुए, मोहम्मद वाले मोहम्मद से तमस्सक करते हुए खुद आज़ाद करा के तुम्हें हदिया के तौर पे पेश किया। और वो पाकिस्तान जो मोहम्मद अली जिन्ना ने तुम्हें आज़ाद करा के दिया, तुमने आधा गंवा के रख दिया। तुम्हें हुकूमत का हक है या हमें हुकूमत का हक है? पाकिस्तान का दिफा वो लोग करेंगे जो पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार हैं। आओ और धरती के गैरतमंद बेटों को देखो। आओ, तुमने इनको हक नहीं दिया, तुमने इनको सब्सिडी नहीं दी,
तुम ने इनको हकूक नहीं दिए, तुमने इनको सेनेट में जाने की इजाजत नहीं दी, तुमने इनको कौमी असेंबली में जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन देखो, तुम्हारी फौज को प्रोटेक्ट किया तो गिलगित बल्तिस्तान ने, कारगिल बचाया तो गिलगित बल्तिस्तान ने, शहीद दिए तो गिलगित बल्तिस्तान ने। तुम्हारी सारी हिम्मतें मिलकर भी जमा करें, एक सियाचिन की हिम्मतों के बराबर नहीं हो सकती। ये क्रेडिट तुम्हें जाता है, तुम्हें जाता है। लिहाजा इंशाअल्लाह ये घटा बदलेगी, ये जुल्म तादेर जारी नहीं रह सकता। तकदीर में लिख दिया है, आज आप लाखों लोगों ने ये लिख दिया है, आज ये तय कर दिया है, आज आपने मुअय्यन कर दिया है। अब गिलगित बल्तिस्तान के हकूक की आज़ादी की जंग आप लड़ेंगे, अब गिलगित बल्तिस्तान के असल हकूक को आप हासिल करेंगे। अब कोई आपका इस्तेसाल नहीं कर सकता, अब कोई आपके हकूक को छीन नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि आज आपने वहदत पैदा कर दी है, आप सारा अपनी सफ़ों में मुत्तहद हो गए हैं और आज आपको एक लीडरशिप मिली है। देखो, ये लीडरशिप बड़ी अहम होती है। इसी बात से अपनी बात का इख्तिताम करूँगा। हमने शोहदा के खून को मुल्क भर में गिरते देखा, ये 11 सेक्टर से लेकर पूरे पाकिस्तान में शोहदा का खून बहा है। हमने कोयटा के अंदर बहते देखा, मस्तूम के अंदर बहते देखा, हमने लालूसर के अंदर बहते देखा, हमने मुल्क के दीगर इलाकों के अंदर बहते देखा, चलास के अंदर बहते देखा। लेकिन शोहदा का ये खून अपनी तासीर नहीं दे पा रहा था, शोहदा का खून पैगाम में नहीं बदल रहा था। इसलिए कि हर तहरीक के 2 मरले हुआ करते हैं, एक खून का मरला, एक पैगाम का मरला। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, हुसैन इब्न अली के रास्ते पर चलते हुए खून के मरले को मुकम्मल कर रहे थे, खून को बेहतरीन तरीके से दे रहे थे, करबला की बेहतरीन तासीर रकम कर रहे थे, बेहतरीन तस्वीर पेश कर रहे थे। लेकिन पैगाम नहीं बन रहा था, शोहदा के खून का पैगाम गली गली कूचे में नहीं जा रहा था, मुंतकिल नहीं हो रहा था। और फिर देखो, एक बलूचिस्तान में आपने फैसला किया, आपने फैसला किया हम इन शोहदा के खून को दफन नहीं होने देंगे। ये खून पहाड़ों में दफन होने के लिए नहीं है, ये रेगिस्तान की सरजमीन में दफन होने के लिए नहीं है, ये खून पैगाम बनने के लिए है, अली और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के उस सीरत पर चलने के लिए है। जब आपने उस खून को पैगाम बनाया, आपकी लीडरशिप खड़ी हो गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक पैगाम दिया, कहा नहीं बैठेंगे जब तक ये लोग नहीं बैठेंगे, नहीं हटेंगे जब तक ये शोहदा के जनाजे नहीं हटेंगे। और फिर आपने देखा पूरा मुल्क 750 मकामात पर बैठ गया, करोड़ों लोग बैठ के, ना आपकी बहरिया चली, ना आपकी फजाइया चली, ना आपकी रेलवे चली, ना आपकी कोई और चीज चली, ना आपकी ट्रांसपोर्टेशन चली, ना आपकी कराक्रम चली, ना आपकी हाईवेज चली, ना आपकी मोटरवे चली। इस मिल्लत ने यह साबित किया, जब ये मिल्लत के शुहदा और उनके लवाहिकीन अपने पैगाम के लिए अपनी क़यादत के साथ खड़े होते हैं, फिर मुल्क नहीं हरकत कर सकता। और फिर 3 दिनों के अंदर उस वक्त का फिरौन असलम रईसानी, जो दुनिया के किसी और मुल्क में था, उसको उसी मुल्क के अंदर ये खबर मिलती है, मजलिस वहदत ने पूरे पाकिस्तान में करोड़ों जिंदा ज़मीरों को खड़ा करके तुम्हारी आमिराना यजीदाना हुकूमत को गिरा दी है। मैं आज भी ये पैगाम देता हूँ, आप करोड़ों खड़े हो गए, आज का कोई आमिर, आज का कोई मियां नवाज शरीफ, आज का कोई जरदारी अब आपसे आपके हकूक नहीं छीन सकता। शोहदा का खून भी हो, क़यादत भी हो और मजलिस वहदत जैसी राबरियत भी हो, मुल्क भी, दुनिया भी, पूरी दुनिया के अंदर हम खड़े होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के शोहदा के खून के एक एक कतरे की हिफाजत करेंगे और आपकी इज्जत और नामूस के लिए इस तरह खड़े होंगे जैसे अपनी इज्जत और नामूस के लिए खड़ा हो जाता है। और ये आखिरी बात यकीन रखना, जब हम खड़े हो गए, इधर से आप खड़े हो गए और आपने ये तय कर लिया, और आज ये तय है, अगर तय है तो हाथ बुलंद करो और कहो ये तय है, ये फैसला है, जुल्म के खिलाफ झुकना नहीं है, जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। अगर ये तय है, अगर ये फैसला है, अगर इस लीडरशिप पर यकीन है, अगर इनके ऊपर एतमाद है, ये आपकी तरह फुकरा हैं, ये आपकी तरफ से मुसाकीन का दर्द रखने वाले हैं, ये आपकी तरह महरूमीन के साथ चलने वाले हैं, ये गद्दारी करने वाले नहीं हैं, हुसैन की नस्ल से हैं। अगर हुसैन की नस्ल से ये लोग आपके साथ हों, आप इनके साथ हों, मुश्किल में आसानी में साथ हों, तो मुझे बताओ, गिलगित बल्तिस्तान से उसका हक ले सकता है कोई? गिलगित बल्तिस्तान को महरूम कर सकता है कोई? क्या इस लीडरशिप के साथ खड़े होंगे? क्या वादा करते हैं हर मैदान में खड़े होंगे? अगर आप खड़े होंगे,
करोड़ों पाकिस्तानी खड़े होंगे और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिन फैसला करेंगे। इस धरती की सरजमीन बदलेगी, यहाँ के मेरात बदलेंगे, यहाँ की महरूमियाँ ख़त्म होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान की इक्तिसादी पॉलिसी, जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, जब पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी, जब पाकिस्तान की कानून साजी इस गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम के बगैर करना एक ख्वाब होगा, एक ख्याल होगा। पॉलिसी तब होगी जब गिलगित बल्तिस्तान के लोग शामिल होंगे, जब गिलगित बल्तिस्तान की राय शामिल होगी, जब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शामिल होंगे। अब मैं मुल्तमिस हूँ गद्दारों की आंखों में कांटा बनकर खटकने वाला और आप सबका पसंदीदा और महबूब शायर जनाब अखून मोहम्मद हुसैन हकीम साहब को कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अशार पेश करें। चार शेर बल्टी में इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम, चार शेर उर्दू में शैतानी चैनल जियो के नाम। पहले शैतानी चैनल का तज़किरा। मत जियो तुम, डूब कर मर जाओ, जिंदा मत रहो। मत जियो तुम, डूब कर मर जाओ, जिंदा मत रहो। घर तुम्हारा कब्र है, घर जाओ, जिंदा मत रहो। घर तुम्हारा कब्र है, घर जाओ, जिंदा मत रहो। हो मुसलमानों के दुश्मन, गैर के हो तुम एजेंट। हो मुसलमानों के दुश्मन, गैर के हो तुम एजेंट। आकिबत इंजाम से डर जाओ, जिंदा मत रहो। रोसिया हो शहर में रहने के काबिल तुम नहीं। रोसिया हो शहर में रहने के काबिल तुम नहीं। मरने की खातिर अभी थर जाओ, जिंदा मत रहो। मुल्क मिल्लत की कहाँ है फिक्र, तुम गद्दार हो। मुल्क मिल्लत की कहाँ है फिक्र, तुम गद्दार हो। गैर की खदमत ही तुम कर जाओ, जिंदा मत रहो। डॉलरों से भी तुम्हारा पेट क्यों भरता नहीं। डॉलरों से भी तुम्हारा पेट क्यों भरता नहीं। मिल रही है गालियां, बढ़ जाओ, जिंदा मत रहो। किस्मती मिर्जो शंगी थालिंग अदांग इसका सफूं। किस्मती मिर्जो शंगी थालिंग अदांग इसका सफूं। कोम न फनखन न मिफनखन या नासी सफूं। किस्मती मिर्जो शंगी थालिंग अदांग इसका सफूं। कोम न फनखन न मिफनखन या नासी सफूं। फिक्र इकबाल यक्स फिक्रिंग नित्सद कोम ब्यूसना। फिक्र इकबाल यक्स फिक्रिंग नित्सद कोम ब्यूसना। पाकिस्तान ला जुप्पी छोड़ना छुगा मा थसफों। पाकिस्तान ला जुप्पी छोड़ना छुगा मा थसफों। कुफ्र इल्हादी लखाना फ्लुंगुडे युद्धम्यूसी। कुफ्र इल्हादी लखाना फ्लुंगुडे युद्धम्यूसी। हैदर कर्रारी हामियों गामबियों से चसफों। हैदर कर्रारी हामियों गामबियों से चसफों। ये इक़्तिदार वालों के नजर स्टून से यकीन नारे पाकिस्तान कोमला निथदे। स्टून से यकीन नारे पाकिस्तान कोमला निथदे। अदली फ्याफी का करप्शन ना करप कुन फ्यासबों। इक़्तिदार वाले ख्याला पाकिस्तान खरखर ब्या मंगन ना लश्चिब्योस। ख्याला पाकिस्तान खरखर ब्या मंगन ना लश्चिब्योस।
Nanu Buslim Shosa Dukpa Mara Sandal Blasutao. Nastali Kompo Laknopi. Kastali Panchestane. Nastali Kompo Laknopi. Kastali Panchestane. Americana Drasap Chospi Chatna Chantos Strasabong. Americana Drasap Chospi Chatna Chantos Strasabong. Chospagami Hambana Sambon Duse Jigsaw Vigao. Chospagami Hambana Sambon Duse Jigsaw Vigao. Khiala Garchal Kom Lakhnot Pong Ya Tarika Yasapong. Ektedarin Yotpis Kunmongi. Ektedarin Yotpis Kunmongi. Songayok Dong Kunika. Songayok Dong Kunika. Ektedarin Yotpis Kunmongi Songayok Dong Kunika. Taliban na Amerika se iskon bhi pardon Pshak Sabong.